السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثاني فيديو اليومي السبت 1 فيفري 2025. كندا أطلقت، شوف غنعطيكم واحد الخبر اللي باقي جديد. أطلقت كندا يوم الخميس 30 جونفي 2025، يعني هذه يومين، برنامجين. الأول البرنامج التجريبي للهجرة الريفية، والثاني البرنامج التجريبي لهجرة المجتمعات الناطقة بالفرنسية. ستوفر هذه البرامج التجريبية ل 18 مجتمعا طريقا إلى الإقامة الدائمة لجذب واستبقاء القادمين الجدد الذين يمكنهم شغل الوظائف الرئيسية ويريدون العيش لفترة طويلة في هذه المناطق. البرنامج الفرنكوفوني يهدف إلى سد النقص الحاد في اليد العاملة في المناطق الريفية والنمو الديموغرافي للسكان خارج مقاطعة كيبيك. ستجدون في الرابط لائحة المجتمعات التي ستشارك في هذه البرامج التجريبية، يعني في هذا البرنامج التجريبي للهجرة الريفية. وهناك يعني مجتمعات من أونتاريو، ساسكاتشوان، ألبرتا، بريتش كولومبيا، مانيتوبا. وستجدون أيضا اللائحة الثانية هي خاصة بالمجتمعات التي ستشارك في البرنامج التجريبي لهجرة المجتمعات الناطقة بالفرنسية، يعني من نوفو برونزويك، أونتاريو، وبريتش كولومبيا. غادي نخلي لكم بزاف ديال الروابط على هاد البرنامجين هادو، غنخلي لكم بزاف ديال الروابط باش تدخلوا وتفهموا. بالنسبه للناس اللي كاينين هنا وبغاو يشاركوا في هاد البرامج، او لا الناس اللي باغيين يشاركوا ويدخلوا لكندا عبر هاد البرامج من خارج كندا. البرنامج الاول قال لك هو البرنامج التجريبي للهجرة الريفية، يعني يبغاو يجيبوا الناس عبر هذا البرنامج ولكن يسكنوا في المناطق الريفية، ماشي المدن. وهاد الناس إلا كانت عندهم الرغبة أنهم يعني يبقاو في هاد المناطق لمدة طويلة، ماشي أنك تجي ودير هاد البرنامج طريق ومن بعد تقول لا خصني نمشي للمدينة، لا خصك تبقى في ديك المنطقة اللي فيها. هذا راه من الشروط، خصك تبقى في ديك المنطقة الريفية، لأن هذوك الشركات اللي كاينين في المناطق الريفية كيعانيو من نقص اليد العاملة، ما عندهمش العمال بزاف، والشركات كيعانيو. يعني باغي الناس من الزراعة، الناس اللي ماشي اللي تجيني لهم الفروي وداك الشيء، لا المهندسين ديال الزراعه، وباغيين لي زانفيرميير ولي زانفيرميي، وباغيين الاساتذه، وباغيين المهم يعني الانسان يكون متمكن عنده واحد المؤهلات. والبرنامج الثاني هو خاص بالدول الفرنكوفونيه، يعني الناطقه بالفرنسيه او لا اللي عندها اللغه الثانيه ديالها الفرنسيه، كيف المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، لبنان. هادو كلهم عندهم اللغة الثانية هي الفرنسية. ولكن هاد البرامج، هاد جوج ديال البرامج ما داخلاش فيهم كيبيك، يعني هاد الناس اللي غاديين يجيو عبر هاد جوج ديال البرامج غيمشيو للبرامج الريفية. الا تقبل لك الملف ديالك غتمشي للبرامج الريفية، غتمشي للمناطق الريفية، اوكي، وغتبقى تما في هذيك المناطق الريفيه. وكيبيك ما داخلاش معاهم. انا قلت لكم لان من بين المقاطعات ولا المجتمعات اللي باغيين يشاركوا في هذا البرنامجين كاينين من اونتاريو، ساسكاتشوان، البرتا، بريتش كولومبيا ومانيتوبا. وبالنسبه للدول الفرنكوفونيه الناطقه بالفرنسيه غيمشيو المناطق الريفيه ديال نوفو برونزويك، اونتاريو وبريتش كولومبيا. يعني كيبيك راه ما داخلاش، لان كيبيك عندها برنامج ديالها بوحدها، عندها اريما، عندها برامج ديالها بوحدها. يعني كيبيك هي الوحيده اللي خارجه من هذه البرامج كامله في كندا. كاع البرامج اللي تتكون في كندا كلها تتكون موحده بالنسبه للمقاطعات الاخرى الا كيبيك تتكون عندها البرنامج ديالها الخاص بها. كما قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف
الروابط، وغادي نخلي لكم واحد الفيديو اللي كيتكلم على هاد البرنامجين، وراه مدبلج بالعربيه، ونتمنى ان هاد الفيديوهات ينالوا الاعجاب ديالكم. واللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر. يا حنا بسطنا، قال لي واحد الاخ خصك تعود تبسط لادنى حرجه لادنى درجه. انا بسطت لادنى درجه، وانا غندير لكم فيديو مدبلج. يلا نخليكم على خير، والله يسر الامور الجميع. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ces programmes offrent des opportunités intéressantes aux individus et aux familles qui cherchent une nouvelle vie au Canada. Deux de ces programmes, le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord et le programme de mobilité francophone, visent à accueillir les nouveaux arrivants dans des communautés plus petites. Ces programmes reconnaissent l'importance d'attirer des travailleurs qualifiés pour soutenir la croissance et la vitalité de ces communautés. Ils offrent une voie vers la résidence permanente pour les personnes et les familles qui recherchent un changement de rythme, un fort sentiment d'appartenance à une communauté et un environnement accueillant. Que vous rêviez de vivre dans la tranquillité d'une petite ville entourée par la nature ou de contribuer au dynamisme d'une communauté francophone, ces programmes offrent des possibilités uniques de bâtir un avenir prometteur au Canada. Le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord vise à attirer des travailleurs qualifiés dans les petites communautés confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. Ce programme reconnaît les besoins uniques des communautés rurales et offre aux nouveaux arrivants une voie pour s'établir et contribuer à l'économie locale. Le programme est conçu pour garantir que les nouveaux arrivants ont accès au soutien dont ils ont besoin pour s'intégrer avec succès dans leur nouvelle communauté. Le programme de mobilité francophone, quant à lui, vise à accueillir les nouveaux arrivants francophones dans les communautés à l'extérieur du Québec. Ce programme vise à renforcer et à soutenir la vitalité des communautés francophones partout au Canada. Il offre une occasion unique aux personnes et aux familles francophones de vivre et de travailler dans un environnement francophone, contribuant ainsi à la richesse culturelle et à la diversité de leur nouvelle communauté. Une carte des opportunités, explorer les communautés participantes au Canada. Le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord comprend un large éventail de communautés réparties à travers le Canada, chacune offrant son charme et ses opportunités uniques. Des paysages pittoresques des provinces de l'Atlantique, aux vastes prairies et à la beauté sauvage du Nord, il y a une communauté pour tous. Parmi les communautés participantes, on compte Claresholm en Alberta, Sault-Sainte-Marie en Ontario et Thunder Bay en Ontario, entre autres. Ces communautés offrent une qualité de vie élevée, un coût de la vie abordable et un fort sentiment d'appartenance à la communauté. Le programme de mobilité francophone accueille les nouveaux arrivants dans des communautés à travers le Canada ayant une forte présence francophone. Cela inclut des provinces comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba, où le français est une langue officielle. Des villes comme Sudbury en Ontario et Moncton au Nouveau-Brunswick offrent des communautés francophones dynamiques avec des expériences culturelles riches, des possibilités d'éducation en français et un environnement accueillant pour les nouveaux arrivants francophones. Travail et prospérité. Découvrir les opportunités d'emploi dans les régions rurales et francophones du Canada. Le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord vise à attirer des travailleurs qualifiés dans les industries confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. Ces industries varient en fonction des besoins spécifiques de chaque communauté participante. Cependant, de nombreuses communautés rurales recherchent des travailleurs qualifiés dans des secteurs tels que les soins de santé, les métiers, l'agriculture et les technologies. Par exemple, une communauté des prairies pourrait avoir besoin de travailleurs agricoles qualifiés, tandis qu'une communauté du nord de l'Ontario pourrait rechercher des professionnels de la santé. Le programme de mobilité francophone offre des opportunités aux professionnels francophones dans divers secteurs. Cela comprend l'éducation, les soins de santé, les services sociaux et les services gouvernementaux. De nombreuses communautés francophones sont impatientes d'accueillir des professionnels bilingues qui peuvent mettre à profit leurs compétences et leur expertise tout en soutenant l'usage de la langue française. Section 5. Au-delà des lumières de la ville, adopter la tranquillité de la vie rurale. La vie dans les régions rurales du Canada offre un changement de rythme bienvenu par rapport à l'agitation des grandes villes. La tranquillité de la nature, l'air frais et le rythme de vie plus lent
peuvent être incroyablement attrayants pour ceux qui recherchent un mode de vie plus équilibré. Les communautés rurales ont souvent un fort esprit communautaire, avec des voisins amicaux et une atmosphère accueillante. La vie dans les petites communautés permet des liens plus étroits avec la nature, que ce soit pour pêcher dans un lac voisin, faire de la randonnée sur des sentiers pittoresques ou simplement profiter du calme et de la tranquillité de son jardin. La vie rurale offre d'innombrables possibilités de se connecter avec la nature. Ce mode de vie peut être particulièrement attrayant pour les familles avec de jeunes enfants, offrant un environnement sûr et stimulant pour leur croissance et leur exploration. Section 6. L'attrait de l'abordabilité, logement et coût de la vie dans les régions rurales du Canada. L'un des avantages les plus importants de la vie dans les régions rurales du Canada est le coût de la vie abordable. Les prix des logements dans les zones rurales sont généralement beaucoup plus bas que dans les grandes villes, ce qui rend l'accession à la propriété plus accessible pour les nouveaux arrivants. Cette abordabilité s'étend également à d'autres dépenses courantes, comme l'épicerie, le transport et les loisirs. Le coût de la vie plus bas dans les régions rurales du Canada peut libérer une plus grande partie de vos revenus pour vous permettre de poursuivre vos passions, d'épargner pour l'avenir ou simplement de profiter d'un mode de vie plus confortable. Cela peut être particulièrement avantageux pour les familles et les personnes qui débutent leur vie au Canada et qui cherchent à se bâtir une base financière solide. Section 7. Trouver ses marques, s'adapter à la vie dans les communautés rurales et francophones. Bien que la vie dans les communautés rurales et francophones offre de nombreux avantages, il est essentiel d'être conscient des défis potentiels. L'un des principaux défis est l'accès limité à certains services et commodités qui pourraient être facilement disponibles dans les grandes villes. Il peut s'agir de services de santé spécialisés, de transports en commun et d'une plus grande variété de magasins et de restaurants. S'adapter à une vie plus tranquille peut également être un ajustement pour certains nouveaux arrivants. Les communautés rurales ont souvent un rythme de vie plus lent, et les activités sociales peuvent être centrées sur des événements communautaires plutôt que sur la vie nocturne animée des grandes villes. Il est essentiel d'être préparé à ce changement et d'adopter le rythme unique de la vie dans une plus petite communauté. Section 8. Votre rêve canadien vous attend, guide étape par étape du processus de demande. Pour présenter une demande au programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord ou au programme de mobilité francophone, vous devrez remplir certains critères d'admissibilité. Cela comprend généralement le fait d'avoir une offre d'emploi valide d'un employeur dans une communauté participante, de satisfaire aux exigences linguistiques et d'avoir un certain niveau de scolarité et d'expérience de travail. Les exigences spécifiques varient selon le programme et la communauté qui vous intéresse. Une fois que vous avez déterminé votre admissibilité, vous devrez trouver un employeur dans une communauté participante qui est prêt à vous offrir un emploi. Vous pouvez rechercher des offres d'emploi sur le site web Guichet Emploi du gouvernement du Canada ou par l'intermédiaire d'autres sites web de recherche d'emploi. Une fois que vous avez une offre d'emploi, vous pouvez commencer à rassembler les documents nécessaires et à soumettre votre demande. Section 9. Faire le saut. Peser le pour et le contre des nouveaux programmes pilotes d'immigration du Canada. Le programme pilote d'immigration dans les régions rurales et du Nord et le programme de mobilité francophone du Canada offrent des possibilités intéressantes aux personnes et aux familles qui cherchent une nouvelle vie au Canada. Ces programmes offrent une voie vers la résidence permanente tout en contribuant à la croissance et à la vitalité des petites communautés. Cependant, il est essentiel de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision aussi importante. Les avantages de ces programmes comprennent un coût de la vie abordable, un fort sentiment d'appartenance à une communauté et un environnement accueillant. Cependant, il est essentiel de tenir compte des défis potentiels, tels que l'accès limité à certains services et la nécessité de s'adapter à un rythme de vie différent. En effectuant des recherches approfondies et en comprenant bien les programmes, vous pouvez prendre une décision éclairée quant à savoir si ces possibilités correspondent à vos objectifs et à vos aspirations à long terme.